lecture. हॅलो ऑफिस चालू हा लेक्चर चालू आहे ना म्हणजे हा लेक्चर झाल्यानंतर भेटतो म्हणून आता 1:15 वाजता येतो म्हणून दुसऱ्या. Hello friends, good afternoon everybody. Shubham. Hello, am I audible? Good afternoon, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I would, first of all in this lectures, I would like to congratulate to say Shubham as well as Uma. He has actively participated in the various activities and as far the academic is concerned. Firstly, I would like to congratulate the Shubham. He got the first prize in the I think that the wallpaper presentation or a digital poster presentations, which is organized by the Yeshwantrao Sawan Institute of Science Satara on the occasion of the Karmavi Jayanti. And I would like to congratulate the Shubham on the behalf of myself as a being a HOD of the Department of Electronics and as well as the entire staff of the Department of Electronics and Computer Science. And secondly, I would like to congratulate both the fellows, that is the Shubham as well as the Uma. Already they are no doubt other fellows are also very good. But as far as my current touch is concerned, so they have prepared the very fantastic short notes. Whatever they prepared their own notes for the. I think that the paper number B8502, that is linear integrated circuits, belonging to the first unit, that is operated as a linear circuits, pure digital building blocks, analog building blocks. And I have gone through the entire articles and the entire the circuit diagrams and the expression of the each article, and they have fantastically prepared the notes. What I found that. So again, I would like to congratulate both the fellows or the students of the department by actively participating in the academic as well as the. I don't know what is. I feel that I hope that the most of the students have prepared their notes, but that doesn't send the notes to me or the uploaded to notes me. And also the student who have completed the notes for the unit number one from the BAT 502 linear integrated circuit. That student, I would like to congratulate that student also. I would like to congratulate on the behalf of myself as being the HOD. And also most of the students who will participate in the various activities which are conducted by the say college as the academic is concerned, as the skill program is concerned, then idea is concerned, the prototype is concerned, the project is concerned, and whatever the curriculum which are set for your BSc 3 electronics, these are the skill based curriculum. So just I have framed that syllabus. I have gone through the curriculum or the syllabus of the various universities across the India. India मधल्या सगळ्यात पाहिलेलं आहे आणि what are the skills they have adapted for the related to the industry, related to the environment, related to the employability. And I taking the survey of this one. Okay, by taking the review of this one, just I have this shortlisted that syllabus and I have prepared that type of curriculum and which will replace for the base electronics as a skill oriented or the skill based syllabus or industry oriented syllabus or the society oriented syllabus. That's why. And we have to go to the skills that are different types of skills are there. In the basic three, we are going to learn that is a MATLAB, that is a MATLAB programming. It is one type of software and have a number of tools, and it is nothing but it is not an open source tool. It is a license copy having the worth rupees 3 lakh, 5 lakh rupees for the one clients, and it will be implemented in the universe. त्याच्यामध्ये ग्लोबली केली जाते. That's we have to go. That is certificate course of the MATLAB programming. Just we go to the having the commercial fee is concerned 10,000 rupees is placed for this one. 10,000 रुपये त्याची किंमत आहे पण आपण काय घेणार नाहीये. That will be the course which is a 1 year certificate course which are conducted by the
Shivaji University as well as the Department of Electronics jointly collaborating with the UGC, and we are finally completion of this certificate. We given the one certificate course which is certified by the Shivaji University as well as the Autonomous College. This is the one skill course. Second course is put for this is the repairing and the maintenance of the air conditioner, that is AC, and as well as the refrigerators. Just we have put up the 2 or 3 topics on the syllabus, and again we have gone to the giving the hands-on training and hands-on this one for the how to repair and maintain the AC, that is the air conditioners and the refrigerators. What are the thing and what your design process is there. So this is the second skill is there, and the third skill is concerned embedded product design. What I am saying that embedded product design. This is the third advanced diploma skill is this, and the fourth skill is concerned that is the IoT based applications. IoT, Internet of Things. So these are the various types of the skills which will be say imparted to the students in order to enhance their quality, enhance their knowledge, and after enhancing their knowledge, they will be easily placed in the industry. So this is the main objective to prepare this one. So as per this one, I hope that most of the students have been participated in these skill activities, idea, and in the next week. बरं का शुभ पुढच्या आठवड्यामध्ये आपल्याला आयडिया आणि तुम्हाला मी उद्याच्याला वगैरे देईल, तुम्हाला फॉर्मॅट देईल. त्या फॉर्मॅटमध्ये आयडिया तुम्ही बसवायचे आहे आणि वी हॅव टू सबमिट आयडिया अँड प्रेझेंट आयडिया. आपल्या काय करायचे आयडिया तुम्हाला काय करायचे प्रेझेंट करायचे त्याच्यामध्ये. चालेल सर. आयडिया प्रेझेंट जसं तुम्ही आता डिजिटल पेपरवरनं वॉलपेपरने केली तसे आम्हाला पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन किंवा याच्यावरनं एक तुम्ही दिसता तर तुमच्या ह्याच्यातनं आम्ही तुम्हाला शेअर ऑप्शन देऊ, त्याच्यावरनं प्रेझेंटेशन तुम्ही देऊ शकता. तर अशा पद्धतीचं आपण ऑनलाईन प्रेझेंटेशन ऑन आयडिया अँड दॅट आयडिया इज मॅन्डेटरी ऑर इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टुडंट्स. सर्वांसाठी ती कंपल्सरी आहे. अँड दॅट प्रेझेंटेशन विल बी टेकन इन द मंथ ऑफ द ऑक्टोबर ॲट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, म्हणजे पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी शनिवारी किंवा इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वीक. तर याच्यामध्ये आपण त्याचं प्रेझेंटेशन घ्यायचं आहे. त्याच्यावर सरांनी सांगितलं असेल आयडिया कशी करायची काय ते. हा एक आपला ड्राईव्ह असेल आणि आपल्याकडे जवळजवळ 35 स्टुडंट्स आहेत आणि आपल्याकडं जवळजवळ 35 आयडिया आपल्याला पाहिजे. पण आयडिया कशा असाव्या कशा नाही आपल्या विषयाचा असाव्या असं काय नाहीये. समजा तुमची एखादी ॲग्रिकल्चरची आयडिया असेल, त्याला आपलं इलेक्ट्रॉनिक्स वापरत असेल, ॲग्रिकल्चरची आयडिया असेल किंवा दुसरं टेक्नॉलॉजी वापरत असेल किंवा आपला टेक्नॉलॉजी त्याला वापरू शकता. आपली टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये वापरू शकता, बायोलॉजिकल सेक्टरमध्ये वापरू शकता, मेडिकल सेक्टरमध्ये वापरू शकता, डे टू लाईफमध्ये करता, कम्युनिकेशन करू शकता, कुठल्याही सेक्टरमध्ये टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करू शकता. म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी इन द व्हेरियस फील्ड्स असं म्हणूया आपण. अशा प्रकारची सुद्धा आयडिया असू शकते. किंवा दुसऱ्या प्रकारची सुद्धा आयडिया ॲनिमल्स मधली असेल, त्या दुसऱ्या प्रकारच्या सुद्धा आयडिया आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचं आपण करू शकतो की जेणेकरून तुमची आयडिया असेल आणि समजा ती इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड नसेल समजा आणि वेगळ्या रिलेटेड असेल आणि ती आयडियामधनं एखादं मॉडेल होईल, मॉडेलचं प्रोटोटाईप होईल, प्रोटोटाईपचं त्याच्यानंतर एक काय म्हणतात त्याला लाईव्ह मॉडेल होईल आणि त्याच्यानंतर आपल्याला त्याचं स्टार्टअप करता येईल किंवा स्टार्टअप म्हणजे एखादा व्यवसाय आपल्याला करता येईल किंवा एंटरप्रेन्योरशिप करता येईल. अशा पद्धतीचं असा सुद्धा विचार तुम्ही करायला हरकत नाही. म्हणजे मल्टी डिरेक्शनल असा विचार करायचा. आणि ती जी आयडिया जी आहे, आयडिया म्हणजे इट इज नथिंग बट इट इज वन टाइप ऑफ कन्सेप्ट. आयडिया म्हणजे तरी काय, इट इज नथिंग बट इट इज वन काइंड ऑफ कन्सेप्ट विच विल बी इम्प्लिमेंटेड in our daily life for giving the a good quality of the product, the good quality of the innovation, good quality of the yields असं आपण म्हणूया. तर अशा पद्धतीचं आपल्याला त्याच्यामध्ये हे करायचं आहे. तर त्या दृष्टीने तुम्ही ती आयडिया आपली म्हणजेच थोडीशी आयडिया इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट कन्सेप्ट ऑन दॅट कन्सेप्ट इज इनोव्हेटिव्ह कन्सेप्ट. म्हणजे त्या आयडिया म्हणजे इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट असेल, इनोव्हेशन असेल किंवा एखादी प्रोसेस असेल, पहिली जुनी प्रोसेस असेल, त्याच्यामध्ये काही लिमिटेशन असतील आणि त्याच्यामध्ये नवीन तुम्ही मेथड काढले असेल, नवीन तुमचं असेल तर त्याला म्हणायचं न्यू इनोव्हेटेड प्रोसेस म्हणायचं. ते सुद्धा पेटंट त्याच्यामध्ये होऊ शकतं, ती सुद्धा इनोव्हेटिव्ह आयडिया त्याच्यामध्ये होऊ शकते. किंवा दुसरी जी आहे ती वी आर थिंक मेंटल प्रोसेस आहे. म्हणजे आयडिया इज नथिंग बट इट इज अ मेंटल थिंकिंग प्रोसेस आहे. अनेक विचार तुमच्यामध्ये येतात. कुठले प्रियांकाचे असतील, कन्सेचे असतील, उमाच्या असतील किंवा अजून धुमाळच्या असतील. कुणाच्याही विद्यार्थ्याच्या डोक्यात अनेक आयडिया असतात. गावाकडच्या असतात, गाडीचे असतात, घोड्याचे असतात, आपल्या रिलेटेड असतील, लोकल आयडिया असतील किंवा वेगवेगळ्या असतील. जो ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये काम करतो आहे त्या त्या क्षेत्रामध्ये हे करून तुमच्या लक्षात आलं का, ते काम करून त्याची आयडिया तुम्ही डेव्हलप करू शकता. आलाच तुमच्या. तर तशा पद्धतीनं
idea is nothing but it is a mental process or it is a thinking process, mental thinking process in order to bring out the a new innovations, new idea, new product, new process, and that fully useful for the human life. That is nothing but innovative idea. लक्षात आलं का तुमच्या शुभम? हॅलो. हो सर. हा तर हो अशा सर, पद्धतीने समजलं सर. अरे मुद्दा मुद्दा काय सांगतो की मला ते प्रेझेंटेशन घ्यायचं आहे म्हणून थोडंसं सर का तुम्ही लेक्चर केलं तर मला हे मुद्दाम खास करून सांगायचं आहे कारण मला इनोव्हेशन आपल्या डिपार्टमेंटचं जे आहे तर वी आर मोठा बिग प्लॅन आहे. जस्ट आय एम द प्रेसिडेंट ऑफ द IIC काउन्सिल. आता IIC काउन्सिलचं मी एक लेक्चर देईल तुम्हाला सर्वांना कॉलेजमध्ये. इन्स्टिट्यूशनल इनोव्हेशन काउन्सिल विच इज एस्टॅब्लिश बाय द मिनिस्टर ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट दिल्ली. म्हणजे MHRD मंत्रालय आहे, मनुष्य विकास मंत्रालय. तर त्याच्या माध्यमातून हे काउन्सिल किंवा हे सेल चालवलं जातं. त्याच्या माध्यमातून अनेक ऍक्टिव्हिटी चालवत जातात आणि त्या ऍक्टिव्हिटीमधनं इनोव्हेटिव्ह आयडिया असतील, इनोव्हेटिव्ह कन्सेप्ट असतील, इनोव्हेटिव्ह मॉडेल असतील, इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट असतील, इनोव्हेटिव्ह स्टार्टअप असतील, याचं एक्झिबिशन असतं. स्टेट लेवल असतं, डिस्ट्रिक्ट लेवल असतं, स्टेट लेवल असतं, नॅशनल लेवल असतं, इंटरनॅशनल लेवल असतं. युवन गव्हर्नमेंट फंडिंग करतं. तर अशा पद्धतीने मला तिकडे न्यायचे. तिने माझं जे टार्गेट आपलं कॉलेजचं जे टार्गेट आहे ते जस्ट आय हॅव टू कलेक्ट जी लाईकली टू बी 900 आयडियाज फ्रॉम द 16 डिपार्टमेंट. 16 डिपार्टमेंट आहेत आपल्याकडे. त्याच्यामध्ये 900 आयडिया मला गोळा करायचे. आपल्या डिपार्टमेंटमधलं 50 म्हणजे 16-85 म्हणजे 800 आयडिया थोडक्यात गोळा करायचे आणि त्याच्यातनं पुन्हा प्रेझेंटेशन डिपार्टमेंट वाईज घेणार आहे, त्याच्यातून पुन्हा कॉलेज वाईज घेणार आहे, त्याच्यातून सॉर्टिंग करणार आहे. अशा पद्धतीचं आपलं आहे. आणि आपल्या डिपार्टमेंटला 50 UG आणि PG मध्ये. UG म्हणजे BS इलेक्ट्रॉनिक्सला आपण UG म्हणतो आणि MS इलेक्ट्रॉनिक्सला PG म्हणतो. याच्यातून आपल्याला 50 आयडिया आपल्याला द्यायचे आहेत याच्यामध्ये आणि त्याचं प्रेझेंटेशन ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी किंवा इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वीक आपण असं त्याशी प्रेझेंटेशन घेणार आहे. आणि ते घेण्यासाठी तुम्ही आता विचार करा, वेगवेगळे वेबसाईट बघा, तिथं टाकून द्या कीवर्ड टाकून तुमच्याला. कीवर्ड्स काय टाकायचे? एम्बेडेड प्रोडक्ट, IoT प्रोजेक्ट, इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट, इनोव्हेटिव्ह आयडिया, इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट इन कम्युनिकेशन्स, IoT बेस्ड प्रोजेक्ट. कुठलं येऊन घ्या, IoT बेस्ड प्रोजेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेस्ड प्रोजेक्ट. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर अशा अनेक कमर्शियल प्रोजेक्ट किंवा एम्बेडेड प्रोडक्ट डिझाईन प्रोजेक्ट्स. तर अशा काही वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्स असतील आपल्या ह्याच्यातल्या किंवा वेगवेगळ्या तुमच्या आयडिया असतील तर त्या आयडिया घ्यायच्या आणि मी तुम्हाला फॉर्मॅट देणार आहे. त्या फॉर्मॅटमध्ये ते तुम्ही बसवायचे आहे. त्याचं abstract काय आहे, त्याचं टायटल काय, तुमच्या आयडियाचं, त्याचं प्रिन्सिपल कुठलं वापरलेलं आहे. आता प्रिन्सिपल म्हणजे काय असतं, एखादं असं कन्व्हर्शन असतं, हे कन्व्हर्शन करून त्याच्यामध्ये हे केले, कन्व्हर्शन ऑफ लाईट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाईट एनर्जी म्हणतो आपण. किंवा दुसरं आपलं प्रिन्सिपल त्याच्यामध्ये असतं रिडक्शन ऑफ द नेटवर्क टू स्मॉल नेटवर्क. म्हणजे तुमचं काय त्याची थीम आहे, जो कन्सेप्ट आहे तो कन्सेप्ट म्हणजे तुमचं प्रिन्सिपल आलं. कन्सेप्ट तो हे म्हणजे तुमची प्रिन्सिपल झालं. ते म्हणजे थोडक्यात त्याचं टायटल, त्याचं प्रिन्सिपल, ओके. त्याच्यानंतर शॉर्ट इंट्रोडक्शन त्याची, त्याच्यानंतर त्याची डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, त्याचं थोडंसं वर्किंग, त्याचा रिव्ह्यू घ्यायचा. त्याच्यानंतर त्याचं ऍप्लिकेशन्स किंवा त्याचं आउटकम्स आपण म्हणूया काय काय आहेत. आणि काही आउटकम्स असतील, काही त्याला लिमिटेशन सुद्धा येतात. काय सगळेच फायदे असतात नाही, एखादा दुसरा तोटा असतो, ते तोटे सुद्धा. आणि अशा पद्धतीनं तुमचं नाव, तुमच्या एखाद्या मेंटरचं नाव टाकायचं आपल्या प्राध्यापकाचं आणि हे तुम्हाला एक मेंटर देतो. आणि इव्हन आपली तुम्हाला एक मी अशी एक सोय केलेली आहे आपल्या, तुम्ही तर आहातच बरोबर आहे, आम्ही तर मेंटर आहोतच आपल्या डिपार्टमेंटचे प्राध्यापक तुम्हाला अलॉट केल्यानंतर. आणि त्याच्यानंतर तुमचा जर अतिशय गुड क्वालिटीचं इनोव्हेटिव्ह आयडिया आहे, प्रोटोटाईप आहे, तुम्हाला स्टार्टअपला जायचं आहे, तर तो कसा डिझाईन डेव्हलप करायचा, त्यासाठी आपल्याकडे इन्क्युबेशन सेल आहे, पेटंट सेल आहे, इनोव्हेशन सेल आहे, स्टार्टअप सेल आहे, एंटरप्रेन्योरशिप सेल आहे. तिथेही काम करता येतं. त्याला सुद्धा मेंटर सुद्धा आपल्या बाहेरचे एक्सपर्ट, आपल्या नॅशनल लेवलचे, विद्यापीठ लेवलचे सुद्धा मी त्यांना इन्व्हाइट केले आणि ते आपल्या वेबसाईटला ठेवलेले आहेत. तर ते वेबसाईटला तुम्ही बघू शकता आपल्या आपल्या विषयाची. तिथे काय कुठल्याही कोणालाही तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता, माझ्या अडचणी अशा आहे, तर सर मी असं असं आहे, मला मी एवढं काम केलं नाही, याच्या पुढचं येईना. तर अशा पद्धतीचं मेंटरशिप सुद्धा त्याच्यामध्ये आणि त्या पद्धतीचं आपण काम करायचं आहे. आणि हे जर विद्यार्थ्यांनी केलं, मी आता जे आता महत्वाचं लेक्चर तुम्हाला सांगितलं, हे जर तुम्ही केलं तर तुम्ही जीवनामध्ये सक्सेस होणार आहे. आणि खऱ्या अर्थानं तुम्ही BSc इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा कुठला कोर्स केलेला आहे तो केला असं म्हणायला काय हरकत नाही. तर त्या पद्धतीने आपण काम करूया आणि त्या पद्धतीचं तुम्ही रेफरन्स वर्क घ्या आणि रेफरन्स वर्कच्या माध्यमातून करूया. आलं लक्षात तुमचं शुभम? हॅलो. हो हो सर, चालेल. ओके, काय हरकत नाही. किती आलेत आता मुलं? 10 दाखवते. 10 आहेत का? बरं हो ठीक आहे, सर. काय हरकत नाही. लेटेस्ट, हा ठीक आहे, लेटेस्ट जॉईन टू द
So as far as the last lecture is concerned, that is the first last lecture means the first lecture from the unit number 2. That is the title for this unit number 2. Just I have gone through this one is non-linear analog systems, and this non-analog systems. The first article, it is a comparator, concept of comparator, definition of comparator, working of comparator, graphical representation of comparator, classification of comparator as a inverting comparator, non-inverting comparator, 0% detectors. Like that, these are the various types of the comparator. How can identify the type of comparator, whether it is a inverting type of comparator or non-inverting type of comparator. And we can use that comparator in zero crossing detectors. That is the generation of stereo. And the example of the generation of stereo is a Smith trigger, then sample and the hold circuit. Next one is the that is a generation of waveforms. In these waveforms, we are going to generate the square waveform, that is called the unstable multivibrator, or another name is a free running multivibrators. And the second is the triangular wave generators. Third unit is the, I think, at the sawtooth waveform. And the next type of the content is nothing but it is oscillator. And what in the oscillator we are going to see. Hence, what is oscillator? What is a say condition for oscillator? And what condition the amplifier works as oscillators? What are the criteria for the oscillators? How it works? And what are the various types of the oscillator, that is high frequency and the low frequency oscillator. And then we are going to see what are the various applications of the oscillators in the high frequency range and the low frequency range. So these are the some highlights or the main contents of the unit number 2, that is the non-linear applications of the operational amplifier. And the last lectures, just I have spent the entire lecture on the comparator. So just I will take the review of the 1 minute. That is comparator is nothing but it is a circuit which have been operated in the open loop conditions, and this compares the two signals of each other, and the result of the comparison will be displayed on the output. In this comparator, it have two input signals. One is a fixed reference signal applied to the one of the input, and another is a another input signal which is applied to the another input signal, and that is nothing the invert. There might be an inverting or non-inverting, and that signal is to be compared to the another input. That means the applied signal or the variable signal is compared with the reference signal, and the result of comparison will be observed or recorded or displayed the output, and it have two types of output, that is the plus V saturation and the minus V saturations. That means output will be have the two states. That means the comparator will work in the two states, that is the high state or the low state, or plus V saturation state or the minus V saturation state. म्हणजे दोन स्टेट मध्ये त्याच्या स्विचिंग होतं, एक तर प्लस ला V saturation जातं किंवा मायनस V saturation जातं. And that comparator operated in the open loop conditions. ओपन लूप म्हणजे देर इज नो फीडबॅक. काल प्रश्न विचारला शुभम म्हणला की ओपन लूप आणि क्लोज लूपचा विचारला होता मला. तर ओपन लूपचा अर्थ काय होतो की देर इज नो रिलेशन बिटवीन द आउटपुट अँड द इनपुट. याच्यामध्ये जर मी पाहिलं तुम्हाला एक डायग्राम तुम्हाला याच्यामध्ये दाखवतो. ओके, तर वी कॅन लुक ॲट दिस वन. तर तुम्हाला इथे दिसत असेल काय येतं, ही इनपुट आहे आणि हे आउटपुट, आणि याच्यामध्ये काय आहे फीडबॅक नाहीये. तर त्याला आपण काय म्हणतो, व्हॉट यू कॉल एज इट इज नथिंग बट इट इज अ ओपन लूप. काय म्हणजे ओपन लूप म्हणायचं. आणि याच्यामध्ये जर फीडबॅक असेल आणि बाय कनेक्टिंग असं केलं असेल तर याला म्हणायचं क्लोज लूप म्हणायचं. आणि याच्यामध्ये क्लोज लूप आहे, आणि हे जे इनपुट आहे पी आय, इट इज एसी इनपुट. लक्षात आलं. आणि एसी इनपुट इज अप्लाय टू द इथं कुठे केलेला आहे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. म्हणून टाइप ऑफ कंपॅरेटर काय झाला, नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर झाला. म्हणजे हाऊ टू आयडेंटिफाय द कंपॅरेटर नॉन इन्व्हर्टिंग इन्व्हर्टिंग. तर हे जे अप्लाइड सिग्नल आहे म्हणजेच बदलणारे सिग्नल आहे की जी सिग्नल आपण कम्पेअर करणार आहे ती सिग्नल कुठल्या इनपुटला दिलेले आहे, प्लसला दिले आहे का मायनसला दिलेला आहे. प्लसला दिला आहे तर नॉन इन्व्हर्टिंग झाला कंपॅरेटर. मायनसला दिलं तर इन्व्हर्टिंग झाला. आणि इथं फिक्स सिग्नल जे आहे, फिक्स सिग्नल म्हणजे व्ही रेफरन्स सिग्नल, हे कुठे दिलेलं आहे, दिलेलं आहे. म्हणजेच कंपॅरेटरला दोन इनपुट असतात,
एक इनपुट आहे रेफरन्स व्होल्टेज असतं, नोन व्होल्टेज असतं आपल्याला माहिती असतं, आणि अनादर व्होल्टेज इज अननोन व्होल्टेज. हे कसलं आहे? अननोन व्होल्टेज आहे की ते आपल्याला ह्याच्याबरोबर कम्पेअर करायचं आहे, आणि जे ते व्होल्टेज कुठल्या इनपुटला दिलं त्याच्यावरनं तो इन्व्हर्टिंग का नॉन इन्व्हर्टिंग करायचा आहे. याच्यामध्ये हा भाग जातात. मग तुमचा जर इनपुट सिग्नल इथं कशाला दिला आपण, याला कुठं दिलेला आहे? नॉन इन्व्हर्टिंगला दिलेला आहे. आणि नॉन इन्व्हर्टिंगला दिलेल्यामुळं एक मिनिट रेस करतो. तर नॉन इन्व्हर्टिंगला दिल्यामुळं याच्यामध्ये तर याला टाईप ऑफ कम्पॅरेटर नॉन इन्व्हर्टिंग झाला. आणि नॉन इन्व्हर्टिंग झाल्यानंतर याच्या ज्या कंडिशन्स आहेत नॉन इन्व्हर्टिंगच्या, दॅट इज पी आर इज अप्लाइड व्होल्टेज मायनस पी आर, किंवा पी आय मायनस पी आर इज इक्वल टू 0. देर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, म्हणजे पी आय इज इक्वल टू व्ही आर. ही पहिली कंडिशन झाली. याचा अर्थ काय झाला? अप्लाइड इनपुट व्होल्टेज बरोबर व्ही आर. तर देर इज अ चेंज ऑफ स्टेट होती. चेंज ऑफ स्टेट म्हणजे मायनस व्ही कडून प्लस व्ही कडे, प्लस व्ही कडून मायनस व्ही सॅच्युरेशन कडे. त्याच्यानंतर जर इफ पी आय मायनस व्ही आर इज ग्रेटर दॅन 0 असेल, याचाच अर्थ व्ही आय अप्लाइड सिग्नल इज ग्रेटर दॅन व्ही आर असेल, तर आउटपुट कसं असतं? इट इज प्लस व्ही सॅच्युरेशन मध्ये जातं, म्हणजे ते इथं या लेवलला येतं. आणि जर अप्लाइड व्होल्टेज पी आय मायनस पी आर इज लेस दॅन 0 असेल, याचाच अर्थ पी आय इज लेस दॅन व्ही आर असेल, तर आउटपुट इज इक्वल टू मायनस व्ही सॅच्युरेशनला जाते. So these are इथे minus V saturation. These are the three conditions. This is the first condition, this is the second conditions, and this is the third conditions. And these are the three conditions, and every student has to remember that the three conditions, and we can apply this condition. प्रत्येक वेळेस ते बघायचं, म्हणजे प्रत्येक टायमिंगला, म्हणजे टायमिंग म्हणजे टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड, पाय बाय 2, पाय बाय 2, प्रत्येक टायमिंगला हे रेफरन्स व्होल्टेज आहे ते हे व्होल्टेज तुम्ही कम्पेअर करायचं. मग कुठलं मोठं आहे? पी आय इज ग्रेटर दॅन व्ही आर. हे कसं फिक्स असणार आहे, 1 व्होल्ट, 2 व्होल्ट, 0 व्होल्ट, याला किंमत आपल्याला माहिती असणार आहे. आणि मग आपण प्रत्येक टायमिंगला काय करायचं? हे कम्पेअर करायचं, आणि कम्पेअर केल्यानंतर त्याचा जे आउट रिझल्ट आहे तो याच्यामध्ये द्यायचा. आलं लक्षात तुमच्या? तर आणि पहिल्यांदा फक्त जस्ट स्टुडंट हॅज टू रिमेंबर द ऑल द कंडिशन्स ऑफ द नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर, हे लक्षात ठेवायच्या. बरं. आणि मग जर इन्व्हर्टिंग असेल तर ह्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट करायचे. आणि म्हणजे सुरुवातीला स्टुडंट सर्किट डायग्राम, जस्ट यू कॅन ऑब्झर्व द सर्किट डायग्राम, देन यू कॅन डिसाइड टाइप ऑफ कम्पॅरेटर, कुठला कम्पॅरेटर आहे ते पाहायचं. आणि कम्पॅरेटर पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्हच्या कंडिशन वापरायच्या, निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्हच्या वापरायच्या. आणि दिस इज नथिंग बट दिस आर द रिस्पॉन्स फॉर द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन फॉर द कम्पॅरेटर. म्हणजे हा डिफरन्स जो घेतलेला तर मायनस पी आय मायनस पी आर, पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन येतो, निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह सॅच्युरेशन येतो. म्हणजे हा ग्राफ इथं इनकम्प्लीट आहे, थोडंसं प्रेझेंटेशन म्हणजे असं येतो. असं इकडे निगेटिव्ह असेल आणि इकडे पॉझिटिव्ह असेल. मग हे पॉझिटिव्ह असेल तर वर जाईल, 0 आला तर चेंज ऑफ स्टेट होईल, मायनस आला तर ते निगेटिव्ह सॅच्युरेशनला जाईल. दिस इज आयडियल झाला. हा कसा झाला? आयडियल ग्राफ झाला. आणि हा काय झाला? प्रॅक्टिकल ग्राफ झाला. इट इज अ प्रॅक्टिकल ग्राफ झाला. आणि हा प्रॅक्टिकल रिस्पॉन्स हा 0 मध्ये होत नाही. काही म्हणजे आफ्टर 1 or 2 मिली व्होल्ट देर चेंज ऑफ स्टेट होती दाखवली, म्हणून असं दाखवलं. आणि एक्झॅक्ट शार्प नाहीये, एकदम स्लोप येतोय, परंतु असं शार्प टाक नाहीये, थोडासा आहे इतका नाही, आणि पुन्हा कॉन्स्टंट राहतो. दिस इज अ practical response for the comparator. This is all about the comparator, concept of comparator, type of comparator, the implementation of comparators, and generally comparator compare the input to signals, and according to this it can change the state. So this is all about the comparator response. Just we go to the हे सुद्धा पाहिलं आपण, नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर काल पाहिलं आपण. शुभ का नाही? हो सर, नॉन इन्व्हर्टिंग झालं. पाहिला की आपण तो हो नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर पाहिलं आपण. हे काल त्या पाहिलं. नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर सांगतो 1 मिनिटामध्ये तरीच देखील. तर नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर मध्ये काय येईल की इथे तुम्हाला दिसते सिग्नल. आता एक येतो, तुम्ही यू कॅन लुक ॲट दिस फिगर. आता काय दिसतं तुम्हाला त्याच्यामध्ये? काय दिसतं तुम्हाला? काय दिसतं तुम्हाला याच्यामध्ये? नॉन इन्व्हर्टिंग आहे, कारण म्हणजे तो व्ही आयचा सप्लाय येस आपला पॉझिटिव्हला दिलाय, त्याचा रजिस्टर आहे. येस अगदी बरोबर. इट इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट. फक्त आपण व्ही आय जे आहे, ती इनपुटचा सिग्नल जो इथे दिलेला आहे आपण व्ही आय, हे जी व्ही आय आहे इट इज अप्लाइड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट. म्हणजे अगदी वी हॅव टू डिसाइड दॅट व्हॉट टाइप ऑफ कम्पॅरेटर इज देअर.
तर काय करायचं, तिथे व्ही रेफरन्स बघायचा. रेफरन्स म्हणजे फिक्स व्होल्टेज आपल्याला माहिती आहे. मग आता बदलणारा व्होल्टेज कुठला व्ही आहे, मग ते कुठं दिलंय तर प्लस दिलं, त्याच्यावर म्हणा की नॉन इन्व्हर्टिंग. नॉन इन्व्हर्टिंग दिला की वी हॅव टू अप्लाय द कंडिशन फॉर नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटरच्या जे आहे ते व्ही आय मायनस असेल ते व्ही आर, बरोबर आहे का, ग्रेटर दॅन व्ही आर, व्ही आय इज लेस दॅन व्ही आर, व्ही आय इक्वल टू व्ही आर, ह्या कंडिशन याला अप्लाय करायच्या, लिहून ठेवायच्या. आणि मग तुम्ही हा इनपुटचा वेव्ह फॉर्म आहे, त्यानंतर हे रेफरन्स, हा रेफरन्स सिग्नल आहे, रेफरन्स व्होल्टेज ही रेफरन्स व्होल्टेज आहे, आणि हे कसं आहे हे बदलणारं व्होल्टेज आहे बघा, हे कसं आहे बदलणारं तुमचं व्होल्टेज. म्हणजे इथं 0 आहे, इथं π/2 आहे, इथं पाय आहे, म्हणजे प्रत्येक टायमिंगला या टायमिंगला काय आहे, या टायमिंगला हे दोन व्होल्टेज बघायचं. हे मात्र फिक्सच आहे इथलं. मग इथं फक्त काय इक्वल होतं त्यावेळेस चेंज ऑफ स्टेट होते. त्याच्यामध्ये हे इनपुट व्होल्टेज जे आहे म्हणजे ग्रेटर दॅन आहे, तिथं स्मॉल आहे, ते कम्पॅरेटिव्ह करून याचा वेव्ह फॉर्म तुम्ही आपण ट्रेस करू शकता. जसं मी त्यात टाकलं असं आपण नॉन इन्व्हर्टिंगचं फंक्शनिंग बघितलेलं होतं त्याच्यामध्ये. तर आता आपण यू हॅव टू गो टू द इन्व्हर्टिंग लाईन. सो व्हॉट इज इन्व्हर्टिंग? What is inverting comparator? So inverting comparator is nothing but, okay, it is nothing but it is a generation waveform generation device in which the reference signal or the variable signal is applied to the minus or inverting input, so that type of comparator is known as the inverting type of comparator. And the fixed voltage or fixed reference voltage is applied to the non-inverting input or the पॉझिटिव्ह इनपुट्स असा आपण म्हणूया. अँड देर इज अ नो फीडबॅक. कम्पॅरेटरला फीडबॅक नसतो. एखादा प्रश्न विचारतो, इज इट अ फीडबॅक टू द कम्पॅरेटर? नो, कम्पॅरेटर डज नॉट हॅव द फीडबॅक. द कम्पॅरेटर इट नथिंग बट इट इज ऑपरेशन वन टाइप ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लिफायर विच विल ऑपरेटेड इन द ओपन लूप कंडिशन्स विदाउट फीडबॅक. ओपन लूप कंडिशन म्हणजे विदाउट फीडबॅक, आणि क्लोज लूप कंडिशन म्हणजे विथ फीडबॅक. तर अशा पद्धतीला म्हणायचं इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर. आणि इन दिस इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर देर आर टू सिग्नल्स. Reference signal, V reference signal applied to the non-inverting input plus through a resistor R, and another input signal PR, it is applied to the another input, the inverting input minus through a resistor R, and these signals are to be compared with respect to the reference voltage. You can look at this one. आता काय दिसतंय तुम्हाला बघा, याच्यामध्ये मी तुम्हाला इकडे बघा, यू कॅन लुक ॲट द राईट साइड ऑफ द बॉटम कॉर्नरला पाहिजे वेव्हफॉर्म मी काढलेले आहेत त्याच्यामध्ये. आता इथं काय दिसतंय, हा जो वेव्हफॉर्म आहे, हा वेव्हफॉर्म जो आहे तो कुठला आहे, इट इज व्ही आय. इट इज अ व्ही आय, ओके. अँड प्लस व्ही रेफरन्स व्होल्टेज हे दिसतंय का शुभम? लाईन काढली बघा. इट इज नथिंग बट इट इज अ व्ही रेफरन्स व्होल्टेज, फिक्स व्होल्टेज आहे. आणि रेफरन्स व्होल्टेज कसं असू शकतं, हे इथं दिलेलं आहे बघा रेफरन्स व्होल्टेज. ते व्होल्टेज प्लस असू शकतं किंवा मायनस सुद्धा असू शकतं, बरोबर आहे. प्लस असू शकतं किंवा मायनस असू शकतं. इथं केसेसमध्ये बघा, या केसमध्ये काय घेतलेलं आहे, रेफरन्स व्होल्टेज प्लस घेतलेला आहे बघा वरच्या बाजूला. म्हणजे झिरो लाईन आहे, झिरो रेफरन्स, त्याच्यावरचे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे, आणि पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला पॉझिटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज घेतलेला आहे, खाली निगेटिव्ह आहे. आणि या मात्र डायग्राममध्ये काय दिसते तुम्हाला, निगेटिव्ह सायकलला रेफरन्स व्होल्टेज, निगेटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज, म्हणजे दोन टाईप घेतलेला आहे. म्हणजेच इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर ऑल्सो टू टाइप्स, नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर ऑल्सो टू टाइप्स. म्हणजे इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर दोन टाइप्स कुठले, when positive reference voltage is applied and when negative reference voltage is applied. म्हणून इथं दोन ग्राफ्स इथं मी काढलेले आहेत, दोन वेव्हफॉर्म इथे काढलेले आहेत, आणि सिंपल आहे. आता सर्किट डायग्राम काढायची. जर तुम्हाला समटाइम्स क्वेश्चन असं विचारला असेल, राईट ए नोट ऑन इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर, एक्सप्लेन इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर. मग इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर म्हणजे काय सांगायचं, कंडिशन फॉर इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर सांगायचं, सर्किट डायग्राम काढायची, एक्सप्रेशन करायचं, अँड वी हॅव टू एक्सप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू दी वेव्हफॉर्म्स. आता वेव्हफॉर्म्स मध्ये काय, दिस इज नथिंग बट अप्लाइड व्होल्टेज. साइन वेव्ह इट इज नथिंग बट अप्लाइड व्होल्टेज, और इट इज नथिंग बट अननोन व्होल्टेज. हे ते तुम्हाला कम्पेअर करायचं आहे. आणि रेफरन्स व्होल्टेज हे फिक्स व्होल्टेज आहे. मग हे दोन व्होल्टेज आपण कंपॅरिझन करायचं, आणि कुठल्या टायमिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करायचं आहे. आता हा टायमिंग झाला, हा कसा झाला, टायमिंग झिरो टायमिंग झाला. झिरो टायमिंगला अप्लाइड व्होल्टेज कसा आहे, अप्लाइड व्होल्टेज झिरो आहे. रेफरन्स व्होल्टेज सॉरी अप्लाइड व्होल्टेज पी आय कसा आहे, पी आय झिरो आहे. पी आय म्हणजे लक्षात आलं काय, हे पी आय, पी आय ही व्ही आय, आणि रेफरन्स व्होल्टेज म्हणजे हे प्लस आलं. आता या टायमिंगला, हा टाइम एक्सिस झाला, या टायमिंगला झिरो टायमिंगला काय आहे, रेफरन्स व्होल्टेज हे प्लस व्ही रेफरन्स आहे, म्हणजे हे व्होल्टेज आहे इथं आहे. आणि इनपुट व्होल्टेज कसं आहे, झिरो आहे. म्हणजे कोण कसं कम्पॅरिझन कसं होतं, व्ही आय इज लेस दॅन व्ही आर.
इथं काय दिसते तुम्हाला ऍट टाइम टी इक्वल टू 0 अप्लाइड व्होल्टेज पी आय इज लेस दॅन व्ही आर, कारण पी आर कसा आहे प्लस व्ही रेफरन्स आणि इथं किती आहे व्ही आय 0 आहे, म्हणून इथं काय झालेलं आहे तुमचं लक्षात आलं, सॉरी रेफरन्स व्होल्टेज हा ग्रेटर आहे बरोबर आहे, ही रेफरन्स आहे आउटपुट कसं असेल त्याचं आउटपुट इज इक्वल टू प्लस व्ही सॅच्युरेशन, उलट असतं तुला माहिती आहे ना शुभम, हॅलो हो सर. आता का मला सांगा अगोदर हे तुम्ही मला सांगायचं पी आय ग्रेटर दॅन 0 आउटपुट जर नॉन इनव्हर्टिंग असेल तर प्लस व्ही प्लस. सॅच्युरेशन बरोबर आहे, पी आय इज ग्रेटर लेस दॅन पी आर असेल व्ही आर तर इज मायनस व्ही सॅच्युरेशन, मायनस सॅच्युरेशन. आणि व्ही आय इक्वल टू व्ही आर चेंज ऑफ स्टेट असतं, हे कुणाचं झालं कंडिशन या झाल्या नॉन नॉन इनव्हर्टिंगचं. इनव्हर्टिंगच्या झाल्या, आणि ह्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिटला आपण लिहायचं व्ही आय इज लेस दॅन व्ही 0 बरोबर, व्ही आय इज लेस दॅन व्ही रेफरन्स व्होल्टेज असेल तर प्लस व्ही सॅच्युरेशन, आणि व्ही आय इज ग्रेटर दॅन व्ही आर असेल तर व्ही आउटपुट व्होल्टेज कसं असतं मायनस व्ही सॅच्युरेशन, आणि व्ही आय इक्वल टू व्ही आर देर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, म्हणजे ह्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट आहे. मग आता हे तुम्ही म्हणणार सर इथं पॉझिटिव्ह आहे, का पॉझिटिव्ह आलं तर हे नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर आणि वी हॅव टू अप्लाय द कंडिशन फॉर द इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर, आणि आपल्या ह्या केसमध्ये या टायमिंग टी इक्वल टू 0 काय होतंय, काय होतं इथं मला सांगा काय होतंय पी आय इज लेस दॅन व्ही आर आहे, म्हणून आउटपुट काय आलं प्लस व्ही सॅच्युरेशन, म्हणून तुम्हाला इथं प्लस आलेलं आहे. त्याच्यानंतर कुठपर्यंत राहतंय ते तसं बघा, तिथून चालू केलं टायमिंग, हा टायमिंग झालं इथून चालू केलं आणि या इथपर्यंत म्हणजे या पॉईंटला म्हणजे तिथं हा जो जंक्शन पॉईंट आहे मीटिंग पॉईंट आहे तिथपर्यंत काय होतं या पॉईंटला व्ही आय इक्वल टू व्ही आर होतं, आणि म्हणून या टायमिंगला वेन व्ही आय इक्वल टू व्ही आर बदलत असेल म्हणजे इनपुट व्होल्टेज वाढत गेलं, आणि इनपुट व्होल्टेज वाढत गेल्यानंतर इट विल बी बिकम्स इक्वल टू व्ही रेफरन्स, आणि या टायमिंगला काय होतं दिस चेंज ऑफ स्टेट म्हणजे प्लस व्ही सॅच्युरेशन टू द मायनस व्ही सॅच्युरेशन इथं आलेलं आहे, म्हणजे डायरेक्टली द चेंज ऑफ स्टेट आहे. त्याच्यानंतर या टायमिंग नंतर म्हणजे इथून याच्या पुढं इथं व्ही आय आलं या टायमिंगला व्ही आर इज ग्रेटर दॅन बघा व्ही आय इथं काय होते ही व्ही आय, व्ही आय इज ग्रेटर दॅन व्ही आर, हे कुठपर्यंत आहे इथपर्यंत, म्हणजे एवढ्या पिरियडमध्ये बघा एवढ्या पिरियडमध्ये काय दिसतं तुम्हाला व्ही आय इज ग्रेटर दॅन व्ही आर, एवढ्या टाइम पिरियडमध्ये ग्रेटर दॅन व्ही आर दिसतंय, म्हणून आउटपुट इज मायनस व्ही सॅच्युरेशन, तर त्या पद्धतीनं तुम्हाला सॉरी ह्याच्यामध्ये दिसतंय तुम्हाला, तर या अशा पद्धतीने तुम्हाला एक कंपॅरिझन तुम्हाला करून वी आर एबल टू रिड्यूस दी rectangular wave or might be square wave be rectangular wave as far as the comparator is concerned, आणि त्याच्यानंतर हा जो वेवफॉर्म दुसरा आहे तो जो आहे तो नॉन इन्व्हर्टिंग सॉरी इन्व्हर्टिंगचाच आहे, परंतु बाय अप्लाइंग द निगेटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज, इथं काय दिलेलं आहे पॉझिटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज तुम्ही दिलेला आहे आणि इथं काय दिलेलं आहे निगेटिव्ह रेफरन्स दिलेला आहे, म्हणजेच दॅट इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर शुड बी ऑपरेटेड इन काय शुड बी ऑपरेटेड इन द टू मोड्स when positive reference voltage is applied and negative reference voltage is applied, तर त्या पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये काम करू शकतो. एक फोन घेतला हॅलो हा मी आता लेक्चर मध्ये तर तुमच्या लक्षात आलं शुभम मी काय म्हणतो ते, तर हे कंपॅरिझन करताना हे सर्किट डायग्राम काढायची एक्सप्लेन करायची आणि त्याच्यानंतर हे वेवफॉर्म काढायचे आणि वेवफॉर्म काढल्यानंतर याच्या कंडिशन लिहून घ्यायचे इथं फक्त कुठलं आहे पहिल्यांदा ओळखायचा वी हॅव टू आयडेंटिफाय द इन्व्हर्टिंग और नॉन इन्व्हर्टिंग, आणि इन्व्हर्टिंग असेल तर पहिल्यांदा इथं लिहायचं चेंज ऑफ स्टेट पी आय इज इक्वल टू व्ही आर चेंज ऑफ स्टेट म्हणायचं चेंज ऑफ स्टेट, त्याच्यानंतर व्ही आय इज लेस दॅन व्ही आर असं असेल तर आउटपुट कसं येतं प्लस व्ही सॅच्युरेशन, हा करेक्ट प्लस व्ही सॅच्युरेशन, आणि व्ही आय इज ग्रेटर दॅन व्ही आर असेल तर व्ही 0 हे लिहून घ्यायचं, आणि हे लिहून घेतल्यानंतर हा वेवफॉर्म बघायचा, हा वेवफॉर्म म्हणजे तुमचा हे सॉरी हे जो आहे तो इनपुट साइन वेव्ह जी आहे साइन वेव्ह तो दिसते हे काय आहे तुमचं व्ही आय म्हणतात, त्याला काय म्हणतात व्ही आय, आणि हे इथून जे असं घेतलेलं आहे हे रेफरन्स व्होल्टेज आणि ते कसलं आहे प्लस आहे, आणि हे दोन कम्पेअर करायचं आहे ह्या टायमिंगला हे बारके बारके टायमिंगला काय होतं ते, आणि त्याच्यावरनं तुम्ही ह्या कंडिशन वापरून हा वेवफॉर्म तुम्ही ट्रेस करू शकता. हा जो वेवफॉर्म आहे तो वेन द
reference voltage is positive, and this is second waveform when the reference voltage is negative, and the final result of the output is nothing but it might be a rectangular wave, and rectangular wave is a square wave. लक्षात घे मी काय म्हणतोय, म्हणजे रेक्टँग्युलर वेव्ह स्क्वेअर वेव्ह होऊ शकते, पण स्क्वेअर वेव्ह हे रेक्टँग्युलर वेव्ह शिकू शकत नाही. व्हॉट आय एम सेइंग दॅट रेक्टँग्युलर वेव्ह बिकम अ स्क्वेअर वेव्ह असं म्हणू शकतो, पण स्क्वेअर वेव्ह डज नॉट ए रेक्टँग्युलर वेव्ह. स्क्वेअर वेव्ह हे रेक्टँग्युलर होऊ शकत नाही. असं का? तर या पद्धतीनं इट कॅन जनरेट द वेव्ह फॉर्म लाईक दॅट वे. सो दिस इज अ सिम्पल diagram, simple concept, and simple implementation for production of the rectangular wave with the help of the inverting comparator, with applying the positive reference voltage or by applying the negative reference voltage. अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये करता येतं. तर हे लक्षात आलं तुमच्या इन्व्हर्टिंग आणि नॉन इन्व्हर्टिंगचं याच्यावर येऊ शकतो. हा बघा, याचा प्रश्न आहे तुमच्या कंपॅरेटर म्हणजे काय, मी असेसमेंट देणार आहे. नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर, इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर अँड जनरेशन ऑफ द रेक्टँग्युलर वेव्ह. मी काय म्हटलं, रेक्टँग्युलर वेव्ह दोन स्टेट मध्ये, कारण ते स्क्वेअर वेव्ह असेलच असं नाहीये त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर आपण जाणार आहोत स्मिथ ट्रिगरच्या याच्यामध्ये, त्याच्यापेक्षा याला जातो आपण नंतर. स्मिथ ट्रिगर पाहूया आपण. थोडस थांबायचं का, अजून काय वेळ आहे तुमचा? आहेत 10 मिनिटं आहेत. 10 मिनिटं आहे त्यामध्ये का? हा ठीक आहे, ठीक आहे, 10 मिनिटं. तर आता आपण एक थोडंसं हे बघूया, एक ऍप्लिकेशन छोटंसं. ते स्मिथ ट्रिगर नंतर मी सांगतो काय आहे ते. त्याच्याऐवजी एक छोटा आर्टिकल आहे की ऍप्लिकेशन ऑफ कम्पॅरेटर ॲज अ झिरो लेवल डिटेक्टर ऑर झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, असं एक आर्टिकल त्याच्यामध्ये आहे. व्हाय इट इज फॉर द झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर. आता आपण अल्टरनेटिव्ह करंट सायकल पाहिली, आणि एव्हरी पॉझिटिव्ह हाफ सायकल काय ते इट पासेस थ्रू द झिरो. आता पहा तुम्ही तिथे तुम्हाला काय दिसतंय आहे का, हे पॉझिटिव्ह सायकल झाली, तिथून सुरुवात झाली, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आली, परत झिरो झाली, पुन्हा निगेटिव्ह वाढत वाढत निगेटिव्हला गेली, पुन्हा झिरो झाली. याला म्हणायचं झिरो लेवल. काय म्हणायला, झिरो लेवल. आता हे झिरो लेवल कुठं आली, इथे झिरो लेवल येते, इथे झिरो लेवल येते, इथे झिरो लेवल येते, इथे झिरो लेवल येते. मग आपण हाऊ टू डिटेक्ट, हाऊ टू आयडेंटिफाय दी झिरो लेवल विच इज क्रॉस्ड बाय द सर्किट. आपल्या झिरो लेवल कशी कळणार आहे, तर त्यासाठी आपलं जर त्याचं एक ऍप्लिकेशन आहे, दॅट ऍप्लिकेशन इज नथिंग बट इट कॅन बी डिसाइडेड, इट कॅन बी रिव्ह्यूड, okay, it can be identified with the help of a comparator, so that we have to design the one applications of comparator as a zero crossing detector or zero level detector. आणि झिरो लेवल डिटेक्टर करायचा असेल तर आपला साधा प्रश्न आहे, तर विचार करण्याची गोष्ट आहे. मग झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर याचा अर्थ काय झाला की झिरो क्रॉस झाला. झिरो क्रॉस लक्षात आला का, ते बाण मारलेले आहेत बघा इथं, इथं जे आहे ते अशा केलेले आहेत. ते कधी होतात आणि ते कधी होऊ शकतं, कुठलं सर्किट कसं डिझाईन केल्यानंतर झिरो क्रॉस डिटेक्ट होईल. झिरो क्रॉस होतो म्हणजे की झिरो ज्यावेळेस क्रॉस होतो त्यावेळेस त्याची स्टेट काय पाहिजे, देयर शुड बी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द कम्पॅरेटर. म्हणजे कम्पॅरेटरची आउटपुट स्टेट बदलली पाहिजे तेव्हा सायकल गेल्यानंतर, ते सायकल गेल्यानंतर. मग ते कशी बदलता येईल आपल्याला, तर ती बदलण्यासाठी आपल्याला ही जे आहे तो रेफरन्स व्होल्टेज जे आहे, ही रेफरन्स व्होल्टेज आहे, आणि रेफरन्स व्होल्टेज विल बी मेंटेन ॲट 0 व्होल्ट. 0 व्होल्ट द्यायचं याचा अर्थ काय द्यायचा, तर 0 व्होल्ट द्यायचं म्हणजे काय करायचं, सरळ काय करायचं, त्याचं ग्राउंड करायचं. काय करायचं, ग्राउंड. म्हणजे हा ग्राउंड पॉईंट आहे. ग्राउंडचा मी कन्सेप्ट सांगितला होता. ग्राउंड इज नथिंग बट इट इज अ पॉईंट विच हॅव द 0 व्होल्ट पोटॅन्शियल डिफरन्स अँड सिंक्स ऑर ड्रॉज द इन्फायनाइट करंट. खूप असा करंट काढतो, त्याला आपण म्हणतो ग्राउंड पॉईंट म्हणतो. आणि व्हर्च्युअल ग्राउंड कसा म्हणतो, व्हर्च्युअल ग्राउंड इज अ पॉईंट एनिवेअर इन द सर्किट विच हॅव अ 0 व्होल्ट पोटॅन्शियल. त्याचा व्होल्टेज पोटॅन्शियल डिफरन्स 0 असतो, परंतु तो करंट काय करतात, करंट काढू शकत नाही किंवा देऊ शकत नाही. म्हणजे डज नॉट ड्रॉ द करंट ऑर द सिंक्स द करंट. म्हणजे करंट तो घेत बी नाही देत बी नाही, फक्त त्याचं पोटॅन्शियल डिफरन्स 0 असतो, त्याला म्हणायचं व्हर्च्युअल ग्राउंड म्हणतात. असा आपण प्रयोग पाहिला आता. म्हणजे झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर करताना रेफरन्स व्होल्टेज शुड बी 0 व्होल्ट, आणि 0 व्होल्ट करण्यासाठी आम्ही काय केलं, ग्राउंड केलं. आणि ग्राउंड केल्याचा अर्थ काय झाला, रेफरन्स व्होल्टेज 0 व्होल्ट झालं. मग ते रेफरन्स व्होल्टेज वी हॅव टू अप्लाय आयदर इन्व्हर्टिंग इनपुट ऑर नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट. कसे करू शकता, दोन टाईपनं तुम्ही करू शकता त्याच्यामध्ये. तर पहिला टाईप जो केलेला आहे मी, जो कम्पॅरेटर वापरलेला आहे, तो कम्पॅरेटर कुठला वापरलेला आहे, नॉन इन्व्हर्टिंग कम्पॅरेटर वापरलेला आहे. कारण का, किंवा why I am calling as a non-inverting comparator. हॅलो, येते का, ऐकते का शुभम? हो सर, येते.
मग ज्या नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर मी म्हटलंय, फाय इट इज कॉल्ड नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. कारण VI जो सप्लाय आपण दिलाय तो नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला दिलाय. हा दिलाय म्हणून, म्हणजेच आपण हा जो कंपॅरेटर जे वापरलेला आहे तो नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर वापरलाय. पण त्याचा उपयोग काय केला, झिरो लेवल डिटेक्टर करायचा आहे. आणि झिरो लेवल डिटेक्टर करण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे की रेफरन्स जे सिग्नल आहे ते 0 व्होल्ट केलेले आहे. आणि ते 0 व्होल्ट कुठली केलेली आहे की इन्व्हर्टिंग केलेली आहे. म्हणजे उलट सुद्धा करू शकतो, असं काय नाही. म्हणजे तुम्ही हे ग्राउंड करू शकता आणि हे इथं जोडू शकता. म्हणजे टाइप ऑफ कंपॅरेटर कुठला होईल, इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर होईल. आणि त्यावेळेस मात्र वी हॅव टू अप्लाय द कंडिशन फॉर इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. नॉन इन्व्हर्टिंग असेल तर नॉन इन्व्हर्टिंगच्या कंडिशन वापरायच्या, इन्व्हर्टिंग असेल तर इन्व्हर्टिंगच्या वापरायच्या. म्हणून just I have made the reference voltage 0 by making the inverting terminal to the ground, and the signal which is to be compared to VI, that is AC signal, it is applied to the non-inverting. So the type of comparator is a non-inverting comparator, and we have to apply the conditions for non-inverting comparator, that is VI is greater than VR, V0 is equal to plus V saturation, and Vi is less than Vr, that is V0 is equal to minus V saturation. तर अशा कंडिशन आपण वापरू शकतो. Vi is equal to Vr असं असेल तर जे जे चेंज ऑफ स्टेट होती, चेंज ऑफ स्टेट ह्या कंडिशन म्हणजे पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करायचा कुठला कम्प्युटर आहे तो नॉन इन्व्हर्टिंग झाला. आणि झिरो काय केला मी की मला झिरो क्रॉसिंग डिटेक्टर करायचा आहे, आय हॅव अप्लाइड द 0 व्होल्ट टू द रेफरन्स सिग्नल. म्हणून रेफरन्स जी इनपुट आहे ही रेफरन्स काय केली आहे, इन्व्हर्टिंगला 0 व्होल्ट दिली आहे, म्हणजे ग्राउंड केलेलं आहे. आणि मग यामध्ये आता तुम्ही बघा, आता रेफरन्स व्होल्टेज किती झालं, हे झालं आपलं, हे रेफरन्स व्होल्टेज झालं. किती व्होल्ट झालं रेफरन्स व्होल्टेज, ही रेफरन्स व्होल्टेज किती झालं शुभम, ही रेफरन्स व्होल्टेज इज इक्वल टू 0 व्होल्ट झालं, 0 झालं. कारण हे ग्राउंड केलं ना. आणि आपलं हो. इनपुट व्होल्टेज VI इथं झालं, आणि VI व्होल्टेज म्हणजे हे तुमचं व्होल्टेज, हे बदलणार व्होल्टेज म्हणजे इट इज युअर व्हेरिएबल व्होल्टेज, चेंजिंग व्होल्टेज, अप्लाइड व्होल्टेज. टाइम बदलला की त्याचं मॅग्निट्यूड बघतो, या टायमिंगला हे आहे, या टायमिंगला हे, या टायमिंगला म्हणजे टाइम डिपेंडंट व्होल्टेज आहे. मग आता आपण कम्पेअर करायचं या कंडिशन वापरून. आता टाइम टी इक्वल टू 0 आहे, तर 0ला काय आहे, रेफरन्स व्होल्टेज किती आहे, 0 व्होल्ट आहे. आणि हे किती आहे, 0 आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, चेंज ऑफ स्टेट झाले. चेंज ऑफ स्टेट म्हणजे इथून इथपर्यंत आलेला, म्हणजे इथं आलेला आहे, बरोबर आहे, ते इथं आलेलं आहे. म्हणजे टाइम टी इक्वल टू 0, रेफरन्स व्होल्टेज 0 आणि VI 0, म्हणून आउटपुट व्होल्टेज काय स्टेट ऑफ चेंज झाली, म्हणजे इथे झालेलं आहे. त्याच्यानंतर काय होते, इनपुट व्होल्टेज वाढवलं असं PI वाढले, बरोबर आहे. रेफरन्स व्होल्टेज मध्ये 0 व्होल्ट आहे, फिक्स असतं ते. रेफरन्स व्होल्टेज इज फिक्स व्होल्टेज थ्रूआउट द एक्सपेरिमेंट. नेहमी करतात ते कसं असतं, फिक्स असतं, बदलतं फक्त हे बदलतं. मग आता टी इक्वल टू 0 नंतर हे वाढलं, असं वाढत गेलं की व्होल्टेज वाढतंय. म्हणजे असं व्होल्टेज काय VI वाढतंय आणि PR कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे या पॉईंट पर्यंत कसं आहे, VI इज ग्रेटर दॅन PR. एवढ्या या म्हणजे ड्युरिंग द पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये कसं आहे, VI इज ग्रेटर दॅन VR असं आहे. आणि झाल्यानंतर आउटपुट विल बी स्टे इन द पॉझिटिव्ह, आहे इथं दिलेलं बघा, आउटपुट रिमेन्स इन द पॉझिटिव्ह. म्हणून VI इज ग्रेटर दॅन VR, देअरफॉर V0 इज इक्वल टू प्लस V सॅच्युरेशन याच्यामध्ये आहे. आणि या टाइम टी व्होल्ट या टायमिंगला काय झालं, दोन्ही व्होल्टेज सारखे झाले, VI इक्वल टू PR, चेंज ऑफ स्टेट झाली, V0 चेंज ऑफ स्टेट. म्हणून हे व्होल्टेज इथनं असं बदललं, म्हणजेच इथनं प्लस वरनं इकडं मायनस कडे आलं, चेंज ऑफ स्टेट झाली या टायमिंगला. आणि त्याच्यानंतर निगेटिव्ह सायकल झाली, म्हणजे ही VI बरोबर आहे इथपर्यंत. याच्यामध्ये VI इज लेस दॅन VR आहे. VR कसा आहे, इथं 0 व्होल्ट आहे, आणि हे व्होल्टेज कसलं आहे, निगेटिव्ह व्होल्टेज आहे. हे कसलं आहे, या इथून हे निगेटिव्ह व्होल्टेज आहे, आणि हे व्होल्टेज रेफरन्स व्होल्टेज 0 व्होल्ट म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे याचा अर्थ निगेटिव्ह, 0 आणि पॉझिटिव्ह, म्हणजे नेहमी पॉझिटिव्ह व्होल्टेज ग्रेटर दॅन 0 व्होल्ट आणि 0 इज ग्रेटर दॅन मायनस, या पद्धतीचं कंपॅरिझन असतं याच्यामध्ये. म्हणून इन दिस ड्युरिंग द दिस पॉइंट VI इज काय होते, लेस दॅन VR. therefore output is equal to minus V saturation. म्हणून या टाइम पिरियड मध्ये इथं एवढ्या टाइम पिरियड मध्ये हा काय होतो, मायनस V saturation होतो. अशी सायकल पूर्ण, म्हणजे एव्हरी 0 पुन्हा इथं आला की काय होते, दोन्ही सारखं होते. आणि म्हणजे काय होते, VI इक्वल टू मग या टायमिंगला काय होतं परत लक्षात का, या टायमिंगला
परत इथं काय होतं इक्वल होतंय, पुन्हा पुन्हा इक्वल झालं की चेंज ऑफ स्टेट बदलते इथून, ते चेंज ऑफ स्टेट म्हणजे इथून इथपर्यंत जातो. तर ही चेंज ऑफ स्टेट इथून इथं होती, पुन्हा इथून असं चेंज होतो. हे चेंज ऑफ स्टेट इथं झाली, पुन्हा ही सायकल पुन्हा पुन्हा रिपीट होते, पुन्हा ही सायकल पुन्हा होते. तर अशा पद्धतीनं हे 0 व्होल्ट रेफरन्स आहे आणि हे बदलणारं व्होल्टेज कम्पेअर केलं की एव्हरी वेन एसी सायकल गोज एव्हरी पॉझिटिव्ह हाफ सायकल एसी गो टू द झिरो देर इज अ चेंज ऑफ स्टेट. म्हणजे इथं या झिरो जेव्हा जातं दोन्ही व्होल्टेजेस काय होतात, पी आय इक्वल टू पी आर होतात आणि चेंज ऑफ स्टेट होते इथं होते. बघा तुम्ही जिथे जिथे तुम्हाला दिसतं तिथे काय होते, म्हणजे एव्हरी झिरो क्रॉसिंग देर इज अ चेंज ऑफ स्टेट. That output of the comparator goes from plus V saturation to the minus V saturation or minus V saturation to the plus V saturation. तर अशा पद्धतीनं it can identify the zero level so that application is known as a zero crossing detector किंवा zero level detector. And type of comparator कुठला तुमचा झाला, type of comparator हा नॉन नॉन इन्व्हर्टिंग इन्व्हर्टिंग झाला. आणि आता इथं जो दाखवलेला आहे खाली दाखवलाय बघा, इथं कुठला आहे, हा इन्व्हर्टिंग टाईप आहे, इन्व्हर्टिंग. मायनस व्ही आय केलेलं सेम आहे, फक्त माझ्या अपोजिट आलेला, इथं प्लस न चालू झालाय प्लस न, इथं काय झालाय मायनस न चालू झालाय, म्हणजे आउटपुट लेवल बाकी तेच आहे. वेवफॉर्म इज सेम, टायमिंग इज सेम, प्रत्येक निगेटिव्ह सायकलला तो चेंज ऑफ स्टेट बदलते, बरोबर आहे. फक्त काय होती जी इनिशियल स्टेज जी आहे, इनिशियल आउटपुट आहे ते मायनस व्ही सॅच्युरेशन आहे ड्यू टू द इन्व्हर्टिंग टाईप ऑफ द कम्पॅरेटर, याच्यामुळे फक्त झालेलं आहे. आणि हे एक्सप्लेन करत असताना वी हॅव टू implement the condition for the non-inverting comparator Pi is less than Vr plus V saturations and Pi is greater than Vr, it is a minus V saturation आणि change of state नेहमीच आहे Vi equal to Vr. हे अप्लाय करायच्या याच्या करायच्या आणि करायचं, म्हणजे लक्षात ठेवताना नॉन इन्व्हर्टिंगच्या कंडिशन लक्षात ठेवायच्या आणि इन्व्हर्टिंग जर आला त्याच्या उलट्या करून कंडिशन लिहायच्या आणि त्या कंडिशनचा वापर करून हे एक्सप्लेन याच्यामध्ये करायचं. So these are the two types of the comparator just have been implemented for the zero level detectors or zero crossing detector. तर या पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये काम करतो त्याच्यामध्ये. तर आपण समजलं का हे शुभम? हो सर समजलं. बघा नसेल तर मी परत नंतर अजून सांगेन किंवा आल्यानंतर सांगेन तुम्हाला. तर ह्या ज्या लेवलमध्ये छोटंसं ऍप्लिकेशन्स आहेत, दॅट इज ऍप्लिकेशन कम्प्युटरचं झिरो लेवल डिटेक्टर. आणि झिरो लेवल डिटेक्टर इट नथिंग बट इट इज अ गुड एक्झाम्पल ऑफ द स्क्वेअर वेव्ह जनरेशन. काय म्हणतो मी, स्क्वेअर वेव्ह फॉर्म परफेक्टली स्क्वेअर येते बघा, परफेक्टली स्क्वेअर येते. तुम्हाला लक्षात येते त्याच परफेक्टली स्क्वेअर म्हणजे काय? हा आहे का, इथनं 0 पासून पॉझिटिव्ह आली, याला काय झाली पुन्हा झाली, पुन्हा ह्यापासून ते म्हणजे एव्हरी पॉझिटिव्ह सायकलला एक स्क्वेअर देते, पॉझिटिव्ह स्क्वेअर येते, निगेटिव्हला निगेटिव्ह स्क्वेअर येते. लक्षात आलं तुमच्या? म्हणून इट इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वेअर वेव्ह whose duty cycle is 50%. तर अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये हे आहे. तर दिस इज ऑल अबाउट द कंपॅरेटर, टाइप ऑफ कंपॅरेटर्स अँड ऍप्लिकेशन्स ऑफ कंपॅरेटर. आज आपण इथं थांबूया आणि उद्याच्याला आपण लक्षात आलं का, उद्याच्याला आपण त्याच्यानंतरचं स्मिथ ट्रिगर हे आर्टिकल पाहूया. कारण हे आपल्याला याच्यामध्ये ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये हा टॉपिक पूर्ण आपला होईल त्याच्यामध्ये शुभ. आणि ते झाल्यानंतर आपण तिसऱ्या टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत, म्हणजे जाण्यापूर्वी आपला सिलेबस होणं आवश्यक आहे. तर त्या दृष्टीने मुलांना विद्यार्थी सांगायचे आता हे समजणं म्हणजे अवघड आहे का नाही शुभ, का नाही? त्या मुलांना हो तर असं असं होतं, पुन्हा म्हणणार सराचं समजत नाही, आम्हाला ऑनलाईन दिसत नाही, ऑनलाईन येत नाही. तर थोडंसं तुम्ही हजर राहिला, वेळेतला टच मध्ये राहिला तर हे होतं. शिंदे बी असतो, माने आहेत, पूनम दिसत नाही का काय, हर्षदा आहे, राधिका सुतार जाधव, ओके ठीक आहे, हरकत नाहीये, कमी दिसत. तर यानंतर आता बरकडे सर येतील त्याच्यामध्ये बरं का. तुमचं जे लेक्चर्स आहेत तिथं पुढचं जे कुठला जो आहे स्किल्स आहे ना तुमचं, हा पेपर आहे बरं का. आता जो याच्यानंतरचं जे लेक्चर आहे तर तो कुठला आहे, SECC म्हणतात. कुठलं सुद्धा SECC, स्किल एनहान्समेंट कंपल्सरी कोर्स. आणि याच्यामध्ये आपण मॅटलॅब घेतलेला एक सॉफ्टवेअर आहे, बरकडे सर घेणार आहे त्याच्यामध्ये, आणि अतिशय महत्वाचं सॉफ्टवेअर त्याच्यामध्ये SECC मध्ये. तर ते बाहेर 10,000 रुपये देऊन सुद्धा मिळत नाही. तर ते सर आता आपल्याला घेतील, तिथंच आपण थांबूया इथं. दॅट विल बी द एंड ऑफ दिस माय द लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम दिस वीक. Tomorrow we'll be again rejoin the next lectures.
Okay, thank you. Have a good day. थँक्यू सर. हॅलो. गुड आफ्टरनून सर. पाठी पाठी पाहिजे का तुम्हाला बरकडे सर? नकोय सर, नंतर घे. हॅलो. 7च जण आज, 6च जण. जरा तुमचे पण कॅमेरे ऑन करा बाळांनो. हर्षदा शेलार. आणखी कोणतरी लेफ्ट झाले बघ, 2 जण. हर्षदा शेलार. आहे का झोपली? प्रियंका माने. हा सर. कॅमेरा का ऑफ आहे? हा करते स्टार्ट. हर्षदा शेलार. इकडे कोण आहे दुसरं? गेलं बघ. हर्षदा शेलार लेफ्ट. राडाच की. हवा करतात सगळी मस्त. प्रियंका माने, राधिका सुतार आणि ही शुभम. ओके, प्रियंका माने लगेच कॅमेरा ऑफ. काय होतंय नक्की? कॅमेरे नाहीत ऑफ करायचे बाळांनो. कॅमेरे ऑफ करू नका. ऑन करा कॅमेरे.